فرسٹ ایجوکیشنل کانفرنس جو بالخصوص 21ویں صدی میں مسلم مفکرین کے افکار اور ان کی فکر و دانش کے نتیجے میں جو کاوشیں ہمارے سامنے آئی ہیں اس کے پیش نظر انعقاد پذیر ہے، تو میں چاہوں گا کہ چند ایک گزارشات اس حوالے سے میں آپ تمام کی خدمت میں پیش کروں۔ جب آپ 21ویں صدی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ وہ دور ہے جب مسلمان کولونیل پیریڈ سے گزر رہے ہیں۔ مسلمان سیاسی اور معاشی طور پر بدترین غلامی کا شکار ہیں۔ طرح طرح کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کے تعلیمی نظام کو مکمل طور پر ٹرانسفارم کر دیا گیا ایک ایسے نظام تعلیم میں جو اسلامی تہذیب سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، اور ایک ایسا دور ہے جہاں مسلمان کم و بیش مایوس ہو چکے ہیں۔ مغرب میں انڈسٹریل، ٹیکنالوجیکل، فلسافیکل، سائنٹیفک ریولوشن برپا ہو رہا ہے، اور انقلاب فرانس کے بعد جب انسانوں کو فریڈم، ایکویلٹی، ہیومنزم اور ریشنلزم جیسے افکار سے متعارف کروایا جا رہا ہے، ویسٹ میں اسٹیٹ اور چرچ کی سیپریشن ہو رہی ہے، اور اس جدید سائنسی انقلاب کو جس انداز میں مغرب میں دیکھا گیا، اب بتدریج وہ ایک سیلاب کی صورت میں عالم اسلام کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس عہد میں برٹن، یورپ اور رشیا نے تقریباً کم و بیش پوری امت مسلمہ کو کالونائزڈ کر لیا۔ اگر آپ سینٹرل ایشیا کو دیکھیں تو رشیا سے اگر آپ چلتے چلے جائیں تو یہ ازبکستان، ترکمانستان، یہ تمام خطے آپ کو کالونائز نظر آتے ہیں۔ آپ اگر حجاز مقدس کو دیکھیں تو 1917 میں جنرل ایلن بی بیت المقدس میں داخل ہوتا ہے، 1923 میں سلطنت عثمانیہ کو بیلکنائزیشن کے بعد اس کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ بتدریج ہمارے ہاتھ سے حجاز مقدس بھی اس بیلکنائزیشن کے نتیجے میں نکل جاتا ہے، اور ہندوستان میں جو مسلمانوں کی 800 سالہ علمی تحریک اور سلطنت ہے، اس کا اختتام ہوتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس عہد میں مسلمانوں کو سیاسی طور پر کنگ شپ، مونارکی، اسی طرح ڈکٹیٹرشپ اور ڈیموکریسی جیسے نظام ہے، سیاست جو بتدریج ہماری پوری انسانی زندگی کی تعبیر کرتے تھے، وہ متعارف کروائے گئے۔ ایسے دور میں لارڈ کرومر نے ماڈرن ایجپٹ میں یہ ایک جگہ اس نے یہ لکھا ہے کہ برطانیہ اپنی کالونیز کو کسی بھی صورت میں آزادی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ہاں جب ہم اپنا کام اس طور پر مکمل کر لیں کہ ایک ایسی جنریشن پیدا ہو جائے جو امبیوڈ ود انگلش ایجوکیشن ہو، جو بظاہر تو ہمیں مسلمان نظر آ رہے ہوں لیکن قلبی اور ذہنی طور پر وہ انگریزوں کی غلامی کو اختیار کر چکے ہوں، تو ہم اپنی کالونیز کو آزادی دیں گے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی ہم کبھی ایک آزاد اسلامی ریاست کو قبول نہیں کریں گے۔ ایسے وقت میں ہمیں مختلف تحریکیں نظر آتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے سائنس کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا اور کہا یہ کفر ہے، کچھ لوگوں نے سائنس اور مذہب میں تطبیق کرنے کی کوشش کی، اور کچھ لوگوں نے اس سائنسی منہج کو اسلامائز کرتے ہوئے ایک نیا نظام تعلیم انسانوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ ہمیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی صورت میں بھی ایک تعلیمی تحریک نظر آتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسی عہد میں مسلمانوں کو پاکستان کی صورت میں ایک تحفہ عطا کر دیا، اور میرے سامنے جو اس وقت یہ ایک سرکاری ڈاکومنٹ ہے، پروسیڈنگز آف دا پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس، اور یہ 27 نومبر سے 1 دسمبر 1947 تک منعقد ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ قائد اعظم کی زندگی میں منعقد ہوئی، اور قائد اعظم نے جو ایجوکیشنل پالیسی بنائی تھی، قائد اعظم نے پاکستان کے لیے جو پوری ایک
कमेटी तालीमी पॉलिसी से मुतालिक तश्कील दी थी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ द इंटीरियर एजुकेशन डिवीज़न की ये उसी दौर की प्रिंटेड ये डॉक्यूमेंट है जो मेरे सामने उसकी कॉपी रखी हुई। वक्त नहीं है कि मैं नाम ले सकूं कि इसमें कौन सी बड़ी शख्सियात शामिल हैं। इसमें उस दौर के जितने भी बड़े मुसलमान माहिरीन तालीम थे वो उसमें शामिल हैं, और वो 21वीं सदी से पहले, क्योंकि 21वीं सदी में तो हम आ गए कि 20वीं सदी का दौर है, उन्होंने वो लाइंस आपके लिए ड्रॉ कर दी कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे पाकिस्तान के, वो देख उनके सामने पूरा पस मंज़र है कि किस अंदाज से आप सियासी और मुआशी तबाही बर्बादी से दो चार होने के बाद अब आपको पाकिस्तान मिल रहा है। तो सबसे पहली तवज्जो कायदे आज़म ने एजुकेशनल पॉलिसी पर जो है वो दी है। तो मैं यहाँ से चंद एक जुमले पढ़कर बस मैं अपनी बात को मुकम्मल कर दूँगा, ताकि ये अंदाज़ा हो जाए कि 20वीं सदी के जो मुसलमान मुफक्किरीन और दानिश्वर हैं वो क्या सोच रहे हैं, कि चाहे वो आपके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, मदारिस हैं, किन लाइंस के ऊपर आप अपनी एजुकेशनल पॉलिसी को आप कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं या रिकंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। ये सफ़ा नंबर 21 से मैं पढ़ रहा हूँ। एजुकेशनल आइडियोलॉजी हमारे लिए बज़ाहिर बड़ा अजीब व गरीब लफ्ज़ है कि क्या कोई नज़रिया तालीम भी होता है। याद रख लें कि कहते हैं कि एक्शंस आर गवर्न बाय योर आइडियाज़। आपके जो आमाल होते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात तो है, इसका एक पहलू ये भी है कि जो नज़रिया आप रखते हैं दरअसल आपकी आइडियोलॉजी आपके हर निज़ाम ज़िंदगी को गवर्न कर रही होती है। तो कायदे आज़म ने जो कमेटी तश्कील दी है सरकारी सतह पर, ये लिखा हुआ है कि एजुकेशनल आइडियोलॉजी, और इसी को एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, कि आपके यहाँ इल्मियाती तरतीब किस अंदाज से मुरतब की गई है। अगर आप महज अपने तजर्बात को, अपने मुशाहिदात को एम्पेरिकल एविडेंसेस और अपनी अक्ल की बुनियाद पर हासिल होने वाली चीज़ों को नताइज के तौर पर मुरतब करके आप वही इलाही की जगह सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ को लाकर खड़ा कर देते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है कि फिर आपके यहाँ अच्छाई और बुराई का तसव्वुर तकरीबन मादूम हो जाता है। फिर गुनाह के तसव्वुर की जगह क्राइम का तसव्वुर ले लेता है, और इंसान और बंदे का जो ताल्लुक़ है वो अपने खालिक और रब से कट जाता है। तो एजुकेशनल आइडियोलॉजी कहते हैं कि द कमेटी लेड डाउन द फॉलोइंग गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर एजुकेशनल आइडियोलॉजी। नंबर 1, एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन इस्लामिक conception of universal brotherhood of man, social democracy and social justice। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो आपकी एजुकेशनल आइडियोलॉजी को इस्लामिक कॉन्सेप्शन पर बेस करते हैं। जिस फाउंडेशन पर आपकी एजुकेशनल आइडियोलॉजी को रखा जा रहा है वो इस्लामिक है, वो अन इस्लामिक नहीं। इस वक्त जिस निज़ाम तालीम से हमारा बच्चा होकर गुजर रहा है, जिस निज़ाम तालीम से गुजर कर आप लोग पल बढ़कर आगे गुजर रहे हैं, तो हमारे बच्चे को हलाल और हराम, जायज़ और नाजायज़ का शऊर नहीं होता। और ये एक फ़र्ज़ किफ़ाया है कि ऐसे स्कूल्स कायम किए जाएं जहां बच्चों को असरी तालीम को अप टू द मार्क ले जाकर इम्पार्ट किया जा रहा हो, और उसके साथ साथ उन्हें दीनी तालीम से भी आरास्ता किया जा रहा हो, और इसके साथ उनके क़ल्ब ज़हन में मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत को भी शामिल किया जा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि डॉक्टर साकिब मोहम्मद ख़ान एक तवील अरसे से इसी फ़र्ज़ किफ़ाया को अदा करने में अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं। दूसरी बात ये लिखी हुई है कि इट शुड बी कंपल्सरी फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ देयर रिलीजन। अगर आप अपने दीन के फंडामेंटल आर्टिकल्स ऑफ फेथ को नहीं जानते, आपके क़ल्ब व ज़हन में तौहीद, रिसालत, आखिरत एक गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पर जगह नहीं पकड़ चुके, तो यकीनन आप दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाएं, अब जो निज़ाम तालीम परवान चढ़ेगा वो मुल्हिदाना होगा, वो सेक्युलर होगा। एंड नंबर 3,
there should be proper integration of spiritual, social and vocational elements in education. इसमें training of teachers, medium of instruction, physical education और मदरसा के हवाले से properly इन तमाम तर गाइडिंग प्रिंसिपल्स को एजुकेशनल आइडियोलॉजी के तहत बयान किया गया। फिर आगे ये बताते हैं कि द कमेटी देन पास ऑन द सप्लीमेंट्री एजेंडा एंड रिकमेंडेड दैट, अब क्या रिकमेंडेशन दी जा रही है, कहते हैं कि द एजुकेशनल सिस्टम इन पाकिस्तान शुड बी बेस्ड एंड इंस्पायर्ड बाय इस्लामिक आइडियोलॉजी। ये जो लोग बार बार कहते हैं कि आप इस्लामी नज़रिया कहाँ से ले आए, तो कायदे आज़म ने भी कहा था कि पाकिस्तान नॉट ओनली मीन्स फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस बट इस्लामिक आइडियोलॉजी विच हैज़ टू बी प्रिजर्व्ड। पाकिस्तान का मतलब सिर्फ आज़ादी का नारा लगाना नहीं है कि यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, और वो आज़ादी का मतलब हम ये समझ रहे होते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह अब हम हर चीज़ से आज़ाद और मावरा हो गए। तो कायदे आज़म फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान का मतलब सिर्फ वो आज़ादी नहीं है जो तुम समझ रहे हो, बल्कि इससे मुराद वो इस्लामिक आइडियोलॉजी और नज़रिया हयात है जिसकी तुम्हें हिफाजत करनी। तो वही बात यहाँ भी लिखी हुई है कि द एजुकेशनल सिस्टम इन पाकिस्तान शुड बी इंस्पायर्ड बाय इस्लामिक आइडियोलॉजी, इस्लामी नज़रिया हयात। और याद रख लें कि इस्लामी नज़रिया क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये इस्लामी नज़रिया। Religious instruction should be compulsory for Muslims students in schools and colleges. Similar facilities may be provided for the other community so desire. तो दीगर जो कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं उनको उनके मज़हब की इंस्ट्रक्शन हासिल करने पर पाबंदी नहीं होगी। हमारा आइन माइनॉरिटीज़ के हुकूक की मुकम्मल तौर पर हिफाजत करता है, और जितनी आज़ादी पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को अपने मज़हब पर अमल करने में है, इतनी ज़्यादा आज़ादी किसी और मुल्क में नहीं दी गई। और तीसरी बात लिखी है कि द क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन इज़ टू एन एक्सटेंट covered by the para 1 and 2 and compulsory physical training at all stages and compulsory military training in universities and colleges may be provided. ये हॉल जहाँ पर हम बैठे हुए हैं शायद ये फ़िज़िकल ट्रेनिंग का है, मैं पहले यहाँ विज़िट कर चुका हूँ। मैं अपने गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ। मैंने बहुत उसूली नौइयत की बातें आपके सामने रखी हैं। वक्त इस बात का तकाज़ा नहीं करता कि इन उसूलों के तहत जो चीज़ें आगे इन्फर होती हैं मैं तफसीली उस पर बात करूँ, लेकिन मैं कंक्लूजन के तौर पर ये बात कहूँगा कि आप जब कभी जहाँ कहीं अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, या अगर किसी को रिकमेंड करते हैं कि आप स्कूल के इंतखाब पर तवज्जो दें, तो ये बात इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये निज़ाम तालीम ही तो बिल्कुल बेस लाइन से आप बच्चों के क़ल्ब व ज़हन में कोई चीज़ दाखिल करते हैं, यही आगे चलकर उनको या तो मुसलमान बनाती है या मुल्हिद बनाती है। हम क्योंकि इस वक्त कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर हम पढ़ा रहे हैं, तो हमें बखूबी इस बात का अंदाज़ा है, प्रोफेसर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक तवील हिस्सा इन जामियात में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में पढ़ाने में गुजारा, और ये उस निज़ाम ज़िंदगी से होकर गुजरे। तो अगर ये आपके सामने कोई बात रख रहे हैं तो ये बात सिर्फ़ किसी जज्बे और वहम की बुनियाद पर नहीं कह रहे, बल्कि ये अपने तजर्बे की बुनियाद पर आपके सामने कोई बात पेश कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर साकिब मोहम्मद ख़ान ने जिस अंदाज से ये बीड़ा इन्होंने उठाया हुआ है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस फ़र्ज़ किफ़ाया पर अपनी शान के मुताबिक इनको अजर अता फरमाए। इस तरह के इदारों को कायम करने की, इनके क़याम को बरकरार रखने की, इनके साथ ताउन करने की। मैं अभी एक कम्युनिटी में, डॉक्टर साहब मुझे लेक्चर के लिए बुलाया गया, मैं कम्युनिटी का नाम नहीं ले रहा, मुझे लेक्चर के लिए बुलाया गया, मैं हैरान हो गया। वहाँ अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं होती, लेकिन बहरहाल उनका एक स्टूडेंट मेरी सुपरविजन में पीएचडी कर रहे थे, मैं उनके यहाँ लेक्चर के लिए रिबा, एलिमिनेशन ऑफ रिबा पर मैंने लेक्चर दिया। बिलीव मी, मैंने पाकिस्तान में कम अज़ कम इतना अच्छा निज़ाम तालीम नहीं देखा। मैं ये उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से भी बात कर रहा हूँ, जो फिज़िकल एनवायरनमेंट वो फराहम कर रहे हैं, जो निज़ाम तालीम उन्होंने राइज किया हुआ है,
وہ بہت اچھا ہے ان کی کمیونٹی کے لیے، لیکن ہم کیونکہ اکثریت میں ہیں تو ہم نے اپنے آپ کو مکمل طور پر ان چیزوں سے بیگانہ کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر پروفیسر مجید اللہ قادری ہمارے بزرگ ہیں، انہی کی زبانی میں نے ایک واقعہ سنا تھا کم و بیش، اور اسی پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اگر کمی بیشی ہو تو ڈاکٹر صاحب میرے بعد اس کی اصلاح بھی فرما دیں گے، کہ ایک بچے کو سائیکیٹرک کے پاس پیش کیا گیا۔ معاملہ یہ تھا کہ وہ بچہ گھر میں بت لا کر رکھ لیا، اور وہ کبھی کھانا رکھ رہا ہے، کبھی پلیٹیں گھما رہا ہے آگے۔ تو جب ماہرین نفسیات نے اس بچے کا تجزیہ کیا، والدین سمجھے تھے نفسیاتی مریض ہو گیا جو گھروں میں بت لے آیا، تو پتہ یہ چلا کہ جب سے بچہ پیدا ہوا ہے ابھی تک والدین نے اپنے گھر میں کبھی اللہ کا نام ہی نہیں لیا۔ تو جب بچہ گھر میں اللہ کا نام نہیں سنے گا، اسکول میں اللہ کا نام نہیں سنے گا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر نعوذ باللہ من ذالک وہی ہوگا جو اس وقت اسکولوں میں، سیکولر اسکولوں سے ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے ایک بچہ، بس میں یہاں پر ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ بس میں بات ختم کر رہا ہوں، اسکول کی کتنی ویلیو ہے، بچے کے ساتھ والدین جب کوآپریٹ کرتے ہیں کتنی ویلیو ہوتی ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ ایک اسکول میں ایک انسپیکشن ٹیم آنے لگی، جیسے اسکولز میں آتی ہے تو ٹیچرز سکھا دیتے ہیں بچوں کو اس طرح بیٹھنا ہے، اس طرح سوالات اور اس طرح کی جوابات۔ تو ایک انسپیکٹر نے آ کر ایک بچے سے پوچھا کہ تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ وہ مسلمان بچہ تھا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑی دیر بعد باہر سے آ کر آپ کو نام بتا دیتا ہوں۔ تو استاد بہت غصہ ہوا اور کہا کہ تم ایک تو مسلمان ہو، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہو، اور تمہیں مسلمانوں کے نبی کا نام نہیں معلوم؟ اگر انٹرول کے بعد تم نے نام نہیں بتایا تو تمہیں سزا دی جائے گی۔ تو جب وقفے کے بعد استاد نے دوبارہ بچے سے پوچھا کہ مسلمانوں کے نبی کا نام کیا ہے، تو اس بچے نے سر جھکا کر کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 اسماء زبانی سنا تھا۔ تو اساتذہ حیران ہو گئے اور پوچھا کہ اگر تمہیں حضور کے تمام اسماء یاد ہیں تو تم نے پہلے کیوں نہیں سنائے؟ تو کہا دراصل بات یہ ہے کہ میرے والدین کی تربیت یہ ہے کہ کبھی بھی بغیر وضو کے حضور کا نام اپنی زبان سے مت لینا۔ تو میں اس وقت وضو سے نہیں تھا، تو میں آپ سے وضو کرنے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ تو ایسے وقت میں جب ون مین کمیشن بن رہا ہو، جب سنگل نیشنل کریکولم آپ کے سامنے ہو، جب مغرب کی یلغار ہمارے لیے ہو، تو آپ کو دا مارک اور اس جیسے تمام اسکول جو فرض کفایہ ڈاکٹر مفتی اسحاق مدنی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جتنے بھی لوگ اس وقت اس طرح کی سرگرمیوں میں انوالو ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ثاقب محمد خان کو، آپ کے ادارے کو اللہ رب کریم مزید ترقی عطا فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ گزارشات پیش کرنے کا موقع دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔